Sometimes you're my anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees. When I also wonder, consider all the ways the hearts have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, the power throughout the universe display. Then sing my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. We are going to read Psalms 121. I lift up my eyes to him, from where does my help come. I help from the Lord, for made heaven and earth. He will not let your foot be moved. We who keep you will not slumber. Behold, who keep Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is our keeper, the Lord is our strength and right hand. The sun shall not strike you by day, neither moon by night. The Lord will keep from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and you come in from that time forth and forever. ഞങ്ങളെ അളവുകൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങനെ സെല്ലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വരിക. ഈ രാവിലെ പ്രിയ സഹോദരിയായാലും തൻ്റെ ഫാമിലി കൊടുത്ത് കർത്താവ് വിവാഹത്തോടുമാരിൽ നിന്നുള്ളത് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ വലിയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാറും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയ കാര്യവും ദൈവം ഒന്നിച്ചുള്ള വിവാഹ ജീവിതം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ സർവ്വകൃപാലുവായ കർത്താവെ അവർ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇരു കുടുംബങ്ങളോടുകൂടെ അങ്ങനെ വലിയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ യാത്രയിൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ വലിയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം എല്ലാ രീതിയിലും വെളിപ്പെടുവാൻ ദൈവമേ അവൻ സഹായിക്കും. തൃക്കരങ്ങളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിക്കുക. കർത്താവെ, പ്രിയ എന്നെ ആരിനെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നല്ലൊരു കുടുംബജീവൻ നയിക്കാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലെ അവിടെ പകരണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഞങ്ങൾക്ക് ആ ജീവിതത്തിന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. I've been waiting for this moment for so long.
answered prayer, I know you are the one. I give to you my heart and soul, with a love that will never grow old. In my life I can see that you were made for me. You'll be there to catch me if I fall. All the days I have prayed, and the love that I have saved, with this ring I'm giving you my all. I thank God for the gift He's given me, a love that's strong for all eternity. I give to you all of my days, with a love for all of your ways. In my life I can see that you were made for me. I'll be there to catch you if you fall. All the days I have prayed, and the love that I have saved, with this ring I'm giving you my. Thank you, Pastor Jacob. Pastor Jacob is my best friend. He's not well. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്ന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ഫോർ ബ്രൈഡൽ മാച്ച്. സമയം കയറി ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന സർ പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് എവരി വൺ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും ഒരു പാട്ട് പാടുകയും ബ്രൈഡൽ മാച്ചിന് അതിനുള്ള സമയമാണ്. സ്തോത്രം. എല്ലാമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാർന്ന നിൻ സ്നേഹത്തിനും, എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാർന്ന നിൻ സ്നേഹത്തിനും നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ, നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ. മുറിവേറ്റ എന്നതിൻ്റെ പാടിയാച്ച തണച്ചുവല്ലോ, പാപത്താൽ മുറിവേറ്റ എന്നതിൻ്റെ പാടിയാച്ച തണച്ചുവല്ലോ, നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ,
bride and bridegroom and their parents can also come on the stage, please. ഈ സമയം നമ്മൾ we are going to read Psalms 45. Pastor Sunny Sham will come forward and read Psalms 45. 45-ാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയം ശുഭവചനത്താൽ കവിയുന്നു. എൻ്റെ കൃതി രാജാവിന് വേണ്ടിയുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. എൻ്റെ നാവ് സമർത്ഥനായ ലേഖകൻ്റെ എഴുത്തുകോലാകുന്നു. നീ മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ അതിസുന്ദരൻ, ലാവണ്യം നിൻ്റെ അധരങ്ങളിന്മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. വീരനായുള്ളവേ, നിൻ്റെ വാൾ അരക്കി കെട്ടുക. നിൻ്റെ തേജസ്സും നിൻ്റെ മഹിമയും തന്നെ. സത്യവും സൗമ്യതയും നീതിയും പാലിക്കേണ്ടതിന് നീ മഹിമയോടെ കൃതാർത്ഥനായി വാഹനമേറി എഴുന്നള്ളുക. നിന്റെ വലങ്കൈ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളെ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. നിന്റെ അസ്ത്രങ്ങൾ മൂർച്ചയുള്ളവയാകുന്നു. ജാതികൾ നിന്റെ കീഴിൽ വീഴുന്നു. രാജാവിൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ നെഞ്ചത്ത് തറയ്ക്കുന്നു. ദൈവമേ, നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളതാകുന്നു. നിന്റെ രാജത്വത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ നീതിയുള്ള ചെങ്കോലാകുന്നു. നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്റെ ദൈവം തന്നെ. നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദതൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നിന്റെ വസ്ത്രമെല്ലാം മൂറും ചന്ദനവും ലവംഗവും കൊണ്ട് സുഗന്ധമായിരിക്കുന്നു. ഗന്ധമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്ന് കമ്പിനാഥം നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. നിന്റെ സ്ത്രീരത്നങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജകുമാരികളുണ്ട്. നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് രാജ്ഞി ഓഫീർ തങ്കമണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു. അല്ലയോ കുമാരി, കേൾക്ക, നോക്കുക, ചെവി ചായ്ക്ക. നിന്റെ സ്വജനത്തെയും നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെയും മറക്ക. അപ്പോൾ രാജാവ് നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കും. അവൻ നിന്റെ നാഥനല്ലോ, നീ അവനെ നമസ്കരിച്ചു കൊള്ളുക. സോർ നിവാസികൾ ജനത്തിലെ ധനവാന്മാർ തന്നെ കാഴ്ചവെച്ച് നിന്റെ മുഖപ്രസാദം തേടും. അന്തപുരത്തിലെ രാജകുമാരി ശോഭാപരിപൂർണയാകുന്നു. അവളുടെ വസ്ത്രം പൊൻകസ കൊണ്ടുള്ളത്. അവളെ ചിത്രത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് രാജസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരും. അവളുടെ തോഴിമാരായി കൂടെ നടക്കുന്ന കന്യകമാരെയും നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരും. സന്തോഷത്തോടും ഉല്ലാസത്തോടും കൂടെ അവരെ കൊണ്ടുവരും. അവർ രാജമന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. നിന്റെ പുത്രന്മാർ നിന്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് പകരം ഇരിക്കും. സർവഭൂമിയിലും നീ അവരെ പ്രഭുക്കന്മാരാക്കും. ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ എല്ലാ തലമുറകളും ഓർക്കുമാറാക്കും. അതുകൊണ്ട് ജാതികൾ എന്നും എന്നേക്കും നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും. ആമേൻ. ലെറ്റ്സ് പ്രേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രേ ഫോർ ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ബ്രൈഡ്ഗ്രൂം ആൻഡ് പ്രേ ഫോർ ദർ പേരൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രേ ഫോർ സെർവൻസ് ഓഫ് ലോർഡ് ആൻഡ് പ്രേ ഫോർ വെഡിങ് സർവീസ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും അനുഗ്രഹമായി തീരണേ. പ്രേ ഫോർ എവരിവൺ. എല്ലാവരും ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ പി.ഡി. തോമസ് ദയവായി മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. പാസ്റ്റർ പി.ഡി. തോമസ്, ചെന്നൈ. കരുണയുള്ള ദൈവമേ, വിശ്വസ്തനായ സ്വർഗീയ കർത്താവേ, ഈ നല്ല അനുഗ്രഹീതമായ പകലിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഒരു കുടുംബത്തെയും കൂടെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിതമാക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വർഗം കനിഞ്ഞ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ആര്യൻ എന്ന മകൾക്കായും ഇതിനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, ഇരുവരും തമ്മിൽ ഇന്ന് കർത്താവ് സംയോജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ അഭിഷേകത്തോടെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചേർന്ന് കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും നല്ല നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന കുടുംബമായി, ഒരു മിഷനറി കുടുംബമായി കർത്താവെ ദൈവവരെ കരങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം വഹിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, ഒരു പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരുവൻ്റെ വഴിയിൽ പ്രസാദം തോന്നിയാൽ അവൻ്റെ ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഗമനങ്ങളെ സ്ഥിരമാക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇരു കുടുംബങ്ങളിൽ സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകലവിധമായ നന്മകളാൽ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കും വരവിനോട് ഒരുക്കും പ്രത്യാശ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുത്തും. പ്രാർത്ഥന യാചനയ്ക്കടുത്തനായ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നമ്മുടെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്. ദയവായിരിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് all of you. Our beloved
bride and bridegroom, blessed servants of God, and all dears and nears greetings in the matchless name of Jesus Christ. കർത്താവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യ നാമത്തിൽ നിയുക്ത വധുവരന്മാർക്കും കർത്താവിന് വിലപ്പെട്ട ദാസന്മാർക്കും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൽ പ്രിയരായ വിളിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാർ ഇരുഭാഗത്തുനിന്ന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് കടന്നു വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നിയുക്ത വധുവരന്മാരുടെ പേരൻസിനും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തന്നെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം. ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി. നോട്ട് ഓൺലി മീ ബട്ട് യു ആർ ഓൾസോ വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് വി ആർ ഹാപ്പി. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം. കാരണം ബിക്കോസ് അവർ ബിലവഡ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, spiritual friend Pastor Ramesh Babu's son is going to with a blessed daughter, Arians, sorry for pronunciation, sorry, Arians. Yeah. ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ രമേഷ് പാസ്റ്ററുടെ മകൻ ഒരു അരിയൻസിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന നല്ല ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അതുല്യമായ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഈ വിവാഹ വേദിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. താങ്ക് യു ലോർഡ്, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പ്രസൻസ് ഹിയർ. ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. മാത്രമല്ല പാസ്റ്റർ രമേഷുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം ഈ ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ബന്ധമുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഏകദേശം ഒരു ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മോർ ദാൻ 35 years അധികമായി ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം നൗ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതലൊന്നും പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. കാരണം സാധാരണ ഒരു വിവാഹം നടക്കുന്നതിനേക്കാളും പകുതി സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ വെഡ്ഡിങ് തീർക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഉത്തരവ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ ഒരു കമ്പിവാചകം പോലെ വെരി ബ്രീഫ്ലി ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഐ വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം വെരി ബ്രീഫ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഹാവ് റിക്വസ്റ്റ്. മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഗുഡ്. അതുകൊണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ വിദഗ്ധർ സ്കോളേഴ്സൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇവിടെ. അന്നേരം അല്പമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ്, കാരണം പ്രധാനദാസൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മറന്ന് നോക്കിയെങ്കിൽ തന്നെ എന്നെ പിടിച്ച് അവിടെ ബലാത്കാരമായിട്ട് ഇരുത്തി. ഐ ആം സ്ട്രഗ്ലിംഗ്. സ്തോത്രം. ദൈവം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. താങ്ക് യു ലോർഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ പ്രസൻസ്. താങ്ക് യു ഫോർ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. താങ്ക് യു ലോർഡ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വധുവിൻ്റെ പേരൻസ് പ്രിയ മദറും തൻ്റെ സിബ്ലിങ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പ്രസൻസ്. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് ദം. നിങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല വി ഹാവ് ബ്ലെസ്ഡ് സെർവൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹിയർ. കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ സഭയുടെ പാസ്റ്റർ, ഞാൻ ഈ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് പാസ്റ്റർ എബി ജേക്കബ്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു സമകാലികരായിട്ട് കുമ്പനായിട്ട് പഠിപ്പ് എൻ്റെ സീനിയറാണ്. ബട്ട് ഹി ഗോട്ട് എ ആക്സിഡൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് മന്ത്, സോ ഹി ഈസ് നോട്ട് വെൽ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ ഒന്ന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ഈ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. ദാസനെയും ബലപ്പെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക്, എൻ്റെ മുഖവരെ ഞാൻ കട്ട്ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഐ വാർംലി വെൽക്കം എവരിവൺ. സ്തോത്രം. ഞാൻ എല്ലാവരെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആമേൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സ്തോത്രം. ഒരു 1-2 വാക്കുകൾ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമയത്ത് ഞാൻ അടുത്ത മിനിസ്ട്രിക്ക് ഞാൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആമേൻ. വാട്ട് ഈസ് മാരേജ്? ആമേൻ. What is the meaning of marriage? What is the purpose of marriage? Why did God establish the marriage? 2-3 കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ്
ഞാൻ ആമേൻ, സ്തോത്രം. മാരേജ് ഇസ് എ കവനന്റഡ് ലൈഫ് വിത്ത് മെൻ ആൻഡ് വുമൻ. അതായത് പുരുഷന്റെ സ്ത്രീയും നമ്മളൊരു ഉടമ്പടിയുടെ ജീവിതമാണ് വിവാഹം എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ആമേൻ. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈ മാറിയ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ, ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ബിബ്ലിക്കൽ സംസ്കാരമാണ്, ബിബ്ലിക്കൽ കൾച്ചറാണ്. വേദപുസ്തക സംസ്കാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിവാഹം ഇന്നിവിടെ നടത്തപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അന്നേരം വൈ ഡിഡ് ഗോഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ മാരേജ്? ദൈവം എന്തിനാണ് ഈ വിവാഹം സ്ഥാപിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മെയിൻലി ഗോഡ് ആസ് ഫോർ പർപ്പസ്. ഒരു 4 ഉദ്ദേശമാണ്. ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക. 4 ഉദ്ദേശങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ മാത്രം, അതിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടു അവോയ്ഡ് ലോൺലെസ്. ഏകാന്തത മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വിവാഹം. ദൈവം മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കും നന്നല്ല എന്ന് കണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? തക്കതായ തുണ ഒരുക്കി ദൈവം ആദ്യ വിവാഹം തൻ്റെ അതുല്യമായ ദൈവ സാന്നിധ്യം ചെയ്തു. സ്തോത്രം. എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. നിങ്ങൾ ഏതുപോലെ ദുരന്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഒരു പുതിയ നിങ്ങൾ മൗനമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനൊന്നുമല്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഹാപ്പി ആയിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ചാട്ടൊന്ന് സ്തോത്രം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമില്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, സ്തോത്രം. രണ്ടാമത്തെ, കീപ് ദ പോസ്റ്റെരിറ്റി. അത് തലമുറ നിർത്താൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എല്ലാ തലമുറയിലും ഉണ്ടാകണം. ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയാണ്. സ്തോത്രം. മൂന്നാമത്, ടു കീപ് മൊറാലിറ്റി. ധാർമ്മികത നിർത്തണം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ. മൊറാലിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സ്തോത്രം. നാലാമത്, ടു കൺവേ ദ ടെസ്റ്റിമണി ഓഫ് ഗാഡ്. നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ വഹിക്കണം, തലമുറയോട് പങ്കുവെക്കണം. ഇതാണ് ഗോഡ്സ് പർപ്പസ്. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ വിരമിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. എൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ മെസ്സേജ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. തുടർന്ന് ഒരു സോങ് ബ്രദർ സെൽവിൻ ആൻഡ് ടീം ഇപ്പോൾ കടന്നു വന്നൊരു പാട്ട് പാടുന്നു. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops showers are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sounds of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops on us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops on us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing.
as we go. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops down as are falling, but for the showers we plead. തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസന്മാരെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷ ബ്ലസ് ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കർത്തദാസൻ പാസ്റ്റർ എം ഐ ഈപ്പൻ അവറുകളാണ്. ഇന്നത്തെ പ്രധാന സന്ദേശം നൽകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജിൻസൺ മാത്യു ആണ്. ബ്ലസ്സിംഗ് പ്രയർ നടത്തുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ പി സി മാത്യു അവറുകളാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വി ഹാവ് ബ്ലെസ്ഡ് സെർവൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹിയർ. സ്തോത്രം. തുടർന്ന് നമ്മളൊരു നമ്മൾ ദൈവദിനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. സ്തോത്രം. അതിനായി അനുഗത കർത്തദാസൻ പാസ്റ്റർ ജിൻസൺ മാത്യുവിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഷെയർ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. പാസ്റ്റർ ജിൻസൺ മാത്യു. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ദൈവവചനം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പ്രാരംഭമായ 1 മിനിറ്റ് മാത്രം മലയാളത്തിലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന കർത്തൃഭൃത്യൻ, അതുപോലെ പ്രിയ ഈപ്പൻ പാസ്റ്റർ, ജേക്കബ് പാസ്റ്റർ, അതുപോലെ എൻ്റെ പിതാവ് പ്രിയ രമേശ് പാസ്റ്റർ, ആൻറ്റി, മോള്, മരുമകൻ കർത്താദാസൻ ഷാജൻ പാസ്റ്റർ, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Beloved Ebin and Arian and all those who came all the way from Philippines, we want to welcome you. We want to greet you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. I have seen many of the friends of dear brother Ebin. Thank you for that song. That was wonderful. We welcome you to our midst. It is an international marriage where India and Philippines are going to be united through this marriage, and we are so happy. Many of us can understand English. I hope so. So kindly listen to the word for a few minutes, which I am going to share just now. God has instituted marriage, and it is God who is behind every marriage, and God wants us to be fruitful. So it is a wonderful and joyous occasion where one more family is going to be formed in this year. Dear Ebin and Arian, I want to tell you, while you were kids, you were dependent on your parents, right? Your parents provided for you, but after a particular age, you both got jobs and you became independent. But now onwards, you are going to be interdependent. You are dependent on her and you are dependent on him. But do not forget, God should be in the center. In that circle, let God be in the center. And when we look around the world, marriages are being broken due to one or other reason. And Satan wants to break every marriage. There is one speciality of Satan. Satan doesn't like what God has established. God has established church and Satan wants to break churches. God has established marriage and Satan wants to break every marriage. And it is your responsibility and all those who are here, it is a responsibility of everyone who is married to keep our marriage in sanctity so that we should not allow Satan to break our marriage. Today we have seen a lot of formality, everything is arranged here. We had the bridal march and both of you are in Indian traditional dress. That is wonderful, absolutely really good. But do not forget, it is just a formality. Today onwards you will be seeing the reality of family life. Today is a romantic time, but slowly you will see the realization period. You will be understanding each other, and later through our partner God will shape us. I strongly believe that I am married for the last 10 years and our partner will really help us to be in the image and likeness of Christ. So understand each other, bear with each other. Few things for
every husband and wife to remember. Number one is the role of prayer. The first and foremost is the role of prayer in our family life. Maybe many of us have heard this statement: the family that prays together stays together. I want to repeat it again. The family that prays together stays together. You know, divorces are increasing among Christian community, and there was a survey taken. So why? What is happening? And in one of the shocking revelation, it is seen that 95 to 98% of those broken families, they did not have the family prayers. It is shocking. So do not forget to keep God in the center and let there be prayer in your life, not only privately, even family prayer is really important. You need to pray. Number second, you need to be open and transparent. I just want to read one verse from the book of Genesis chapter 2. Book of Genesis chapter 2, I will read it for you, verse 25. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. It is written about the physical nakedness, but there is a spiritual meaning beyond that. What is that? Man has nothing to hide from his wife, and wife has nothing to hide from her husband. That means everything was transparent and open. Ephesians chapter 5 and verse 25. It is written, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Very important. Every husband need to love his wife. How? There is a pattern given. Like Christ loved the church. We are the church, and we were imperfect beings. But still, amidst of our imperfections, Christ loved us. She may not be 100% perfect, but even in the midst of imperfection, you need to love her like Christ loved the church. Another area, you need to honor your wife. You know, this Bible is written, the New Testament was written 2000 years ago. In that time period, women were just considered as an object. No, it was a patriarchal society. Man was ruling. But still, there is an interesting verse in the book of 1 Peter. I will read it for you. 1 Peter chapter 3 and verse 7. It says like this: husbands, in the same way, show consideration for your wives in your life together, paying honor to the woman as the weaker vessel. You need to honor your wife. It may not be easy, because in a patriarchal society, the husbands may think, why should I honor my wife? But Bible says, not only you need to love your wife, you need to honor your wife. And you need to take care of her. In Ephesians 5, it says again, you need to nurture her, you need to nourish her, and you need to cherish her, and you need to give your best for her, like Jesus loved the church. Now for Arian, what are your responsibilities? Again, the same book, Ephesians chapter 5, tell to the wives, 5 verse 22, wives, be subject to your husbands as you are to the Lord. You need to be under the authority of the husband. You know, we are living in a world where feminism is increasing. There are so many isms. Yes, according to the Bible, man and woman are equal. Both are created in the image of God. There is no one superior. But in the family life, Bible very clearly says, husband is the head. I want to read verse 23. For the husband is the head of the wife. If husband is the head of the family, what is the role of the wife? Wife is the heart of the family. Husband is the head of the family, and wife is the heart of the family. You should not exchange the role. Wife should never come to the level of the head telling that I will control the family. No. Bible very clearly say, wife is not the head, husband is the head, and you should be under the authority of the husband. And every wife has an important role in their family life. That is written in the book of Proverbs. That is an interesting book. Every youngsters must read the book of Proverbs. Proverbs chapter 31 verse 27. I want to read it for you. Proverbs 31 verse 27. She looks well to the ways of her household. That means
it is the responsibility of the wife to take care of the house. It is written, she takes care of the house. So it is your mutual responsibility, but one step further, it is the duty of the wife to take care of the house. And there are many verses. Due to the lack of time, I am not going into all those verses. The book of Titus says we need to live a holy life. We need to morally also, we need to have a very holy life. Towards the end, last but not the least, I want to tell you, in today's generation, divorces are increasing. The society says it is okay. What is the problem? You divorce your husband or wife and marry again. But do not listen to the world. Listen to the word. Do not follow the patterns of the world. Follow the pattern of the word. This word will help you to have a fruitful family life. Let your life be as a lighthouse in this dark world where marriages are breaking up on a daily basis. Do not forget, you have a mother, you have both your parents, you have siblings. Once you get married, doesn't mean that you forget them and live alone. Maybe you will be living alone in a place, but you have certain responsibilities. You need to take care of your families and your siblings. And not only that, if the coming of the Lord is late, God will bless you with children. And that is very, very important. You need to give your time. You need to give them a wonderful model so that they will also be lighthouses for others in the world. Your life matters in front of your child. Give time for that. This is just a temporary matter. You know why I say temporary? The marriage life in this world will be for 30 years, 40 years, 50 years, 60, 70, maximum 80. Then one or the other will die. But I want to tell you something eternal. You know what is that eternal? In heaven, a marriage is going to happen. That is the marriage of the Lamb. This is just a shadow of that reality. What is that reality? Jesus Christ is going to marry his church, and we are the bride. Jesus is the bridegroom. Are you ready for that great wedding? That is an eternal wedding. That marriage will be forever. Being a servant of God, I just want to tell you, if anyone in this room is not ready for that marriage, this is the best opportunity. Receive Jesus Christ as your Savior, as your Lord, and you can also be added in that group of that bride. Once again, I want to thank each and every one of you, those who have assembled in this room. Particularly, I want to thank Pastor Ramesh for giving me this opportunity. Once again, I want to wish all the best to the new couple as you will be joined together as a couple after a few minutes. May God bless you. Once again, my greetings to dear ones who came all the way from Philippines. May God bless each and every one of you. Thank you. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആൻഡ് ബ്ലെസ്സിംഗ് മെസ്സേജ്. നല്ല സന്ദേശത്തിനായി ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. നമ്മൾ ഇനിയും ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രധാന ടൈമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ദിസ് ടൈം ഫോർ സോളമൈസേഷൻ. അതിനുവേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ തക്ക സമയത്ത് നമ്മുടെ നടുവിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. തുടർന്ന് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമയത്ത് മാറ്റുകയാണ്. ഐ ആം ഇൻവൈറ്റിംഗ് പാസ്റ്റർ Emma Epen. I hand over time to Pastor Emma Epen. So, please come. Say hallelujah. Hallelujah. Lalong kain bertur hallelujah. കർത്താവിൻ്റെ പുണ്യനാമത്തിന് സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മെസ്സേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. അല്പസമയം ചില വാക്കുകൾ മാത്രം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം തുടർന്ന് സോളമനൈസേഷൻ വിൽ ഗോ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട എനിക്ക് ഈ കുടുംബത്തോട് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മച്ചി പുറകിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. രണ്ടിലുണ്ടോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കേരളത്തിൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചിയാണ്. 98 വയസ്സ്.
തുണി സ്വന്തമായിട്ടേ കഴുകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോഴും. ഷീ 98 years old. Still she washing her own clothes and preparing the food by herself. Praise the Lord. കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി തുണിയെ കഴുകും. മക്കള് ഉണ്ടിവിടെ, എന്നാൽ അമ്മച്ചനൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് റെസ്റ്റാണ്. പ്രൈസ്. ഞാൻ അവരെ കളിയാക്കി പറയല്ല, അവർക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. പ്രൈസലോ. ഞാൻ വരുമ്പോൾ അമ്മച്ചനൊക്കെ ചെല്ലും, എനിക്ക് ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും. പ്രൈസലോ. ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല അമ്മച്ചി. പ്രൈസലോ. ഗുഡ് ഗുഡ് അമ്മച്ചി. വി ആർ ഇൻ മലയാളം സെയിങ് ഗ്രാൻഡ് മദർ അമ്മച്ചി. പ്രൈസലോ. So I think also you want to say Ammachi, to learn that word. Don't forget. Praise the Lord. അമ്മച്ചിക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അമ്മച്ചിക്ക് 3 മക്കളാണുള്ളത്, പെൺമക്കൾ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മൂത്ത മോളാണെങ്കിലും മോനാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പുറകിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇല്ലിക്കുട്ടിയെ സിസ്റ്റർ. ദീർഘനാൾ എൻ്റെ കൂടെ പഞ്ചാബിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ബാംഗ്ലൂർ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇളയ സിസ്റ്റർ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞങ്ങളെ കണ്ടാലൊക്കെ വലിയ സാമ്യമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആൻറ്റി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതിന് ഇളയത് 2 പേരുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇരുപുണ്ട് 2 പേരും. യോമനുണ്ട്, ബാബു പാസ്റ്ററുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മൂത്ത മകള് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ബോംബെ തൊട്ടായിരുന്നു. കല്യാണം കഴിക്കാൻ മറന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആൻറ്റിയാണ്. കുടുംബത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരമാണ് ഞാനിവിടെ കടന്നു വന്നത്. ഞാനൊരു വടക്കേന്ത്യക്കാരനാണ്. എനിക്ക് മലയാളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വടക്കേന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഏത് ശുശ്രൂഷയിലും ഞാൻ വടക്കേന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിലാണ്, ഹിന്ദിയോ ഉറുദുവോ പഞ്ചാബിയോ ആ ലാംഗ്വേജാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 58 വർഷമായിട്ട്, ലോങ് 58 years, the last 58 years I am serving in North India. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഞാനിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്പം മലയാളം പറയുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം. സ്തോത്രം. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സമയം എനിക്ക് തന്ന അധ്യക്ഷനായ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോടും മെസ്സേജ് പറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രിയ പാസ്റ്റർ, കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വന്ദനം പറയുന്നു. ബൈബിൾ സേസ് ഗോഡ് ഓർഡൈൻഡ് ദ മാരേജ്. ദൈവമാണ് മാരേജ് സ്ഥാപിച്ചത്. സ്തോത്രം. ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാനിങ്ങനെ കല്യാണ ശുശ്രൂഷ സമയത്ത് പറയും, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മാരേജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു മകൾക്കൊരു വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും. ദേ സോ കെയർഫുൾ ദ പേരൻസ് അബൌട്ട് ദെയർ ഡോട്ടേഴ്സ് മാരേജ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തക്കതായ ആളിനെ ഏൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്, വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ സാധാരണ അത് പറയും, ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെയിങ് ഉണ്ട്, ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് എ വുമൺ ഈസ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ്. I mean, I want to say once more that the biggest security of a woman is her husband is walking with God. ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭാര്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷിതത്വം. ഹല്ലേലൂയ. വലിയ സ്വത്തുള്ള വിഷയം. മണി will come and back, but come and go. Money is not important. പണമല്ല വലുത്. ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി, ഏറ്റവും വലിയ സെക്യൂരിറ്റി. ഇന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് എ മാൻ, ഹിസ് വൈഫ് ഈസ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും, ബോത്ത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്, വാക്ക് വിത്ത് ഗോഡ്. ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കുക.
ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലിരിക്കുക. അതായിരിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. സ്തോത്രം. നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, പുറപ്പാട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനുള്ളൊരു ഒത്തിരി മാരേജിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഗോഡ് ഓർഡൈൻ ദ മാരേജ്. ദൈവമാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത്. സ്തോത്രം. അപ്പനെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും. നല്ലൊരു വാക്കാണ്. കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പനെയും വേണ്ട അമ്മയും വേണ്ട എന്നൊരു സിസ്റ്റം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം. 10 കൽപ്പനയിലെ 5-ാമത്തെ കൽപ്പന. സ്തോത്രം. Honor your father and mother as the Lord your God commanded you, that your days may be long and that it may go well with you in the land that your Lord your God is giving you. നിനക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് ലോങ് ലൈഫ്, ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകാൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, നിനക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ ഒരു വലിയ ടോണിക്കുണ്ട്. നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക. ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ്. എനിക്ക് എബിനോട് പറയാനുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ വാണ്ട് ടു സേ ഓണർ യുവർ പേരൻസ്. ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി ഈ പ്രായത്തിലാക്കണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാർ മാതാപിതാക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരെ, ഓണർ ചെയ്യാത്തവരെ, റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, യു മസ്റ്റ് റെസ്പെക്ട്, ഓണർ യുവർ പേരൻസ്. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കണം, മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം, അവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് ഒരു വിധത്തിലും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എൻ്റെ മാതാവും പിതാവും ഈ ലോകത്തിലില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര വലിയ പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിലും ടൈറ്റ് പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ 2 ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ, ഫാദർ മരിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ വന്ന് ഞാൻ 2 ദിവസം താമസിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവരുടെ ദുഃഖിപ്പിച്ചാൽ അതിന് യാതൊരു റെമഡിയുമില്ല, അതിന് യാതൊരു മെഡിസിനുമില്ല. നോ അതർ വേ. ഓണർ യുവർ പേരൻസ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ ആ ഭാഗം അവിടെ വിടുകയാണ്. അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം. ഫാമിലി കോൺഫറൻസിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു. സമയം ലിമിറ്റഡ് ടൈമാണ്. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവുമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലന് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ, ഞാൻ ഭാഗം എടുക്കുന്നില്ല, യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിലുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏലിയാവ്. മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമ സ്വഭാവം ഉള്ള മനുഷ്യൻ. എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ ഈ സമസ്വഭാവം എന്നല്ല, സായിപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഭാഗം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഹിന്ദിയിൽ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏലിയ हम जैसे सुख दुख भोगने वाला व्यक्ति था. ഏലിയാവ് നമ്മളെ പോലെ സുഖവും ദുഃഖവും അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഏലിയാവ്. മലയാളത്തിൽ സമസ്വഭാവം എന്ന് എഴുതിയിട്ട്. അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തുവാ? സുഖവും ഉണ്ട്, ദുഃഖവും ഉണ്ട്. അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫ്, ദിസ് ബോത്ത് വിൽ കം ടുഗദർ. എന്തും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, എന്നും ദുഃഖമാണെന്നും വിചാരിക്കുന്നത്. സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അത് ഏരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്തോത്രം. മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കും, വളരെ പാസ്റ്റർക്ക് സുഖമാണോ? നമ്മൾ ഇപ്പം സുഖമാണ്, നാളത്തേക്കായിട്ടും അറിയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഷട്ടുമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 46 വർഷമായി ഞാൻ വിവാഹിതനായി. 46 years. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എന്നും സുഖമായിരുന്നു. സുഖവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ദുഃഖവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബോത്ത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ജീവിതം
അല്പകാലമേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യും. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മെസ്സേജാകുന്നത്. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ എനിക്കറിയാം, വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ചെന്നൈ ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ എത്ര വയസ്സാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ 4 വയസ്സുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ചെന്നൈ ചെന്നപ്പോൾ 4 years old when I ചെന്നൈ. ഞാൻ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുമില്ല. ഇവൻ തുണിയെല്ലാം എടുത്തെന്ന് എൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ പിന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവനെ ഒഴിഞ്ഞ് പോയത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആ കുടുംബം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. രമേഷ് ബാബു എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതനാണ്. കൊച്ചുമുറിയാമേന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവരുടെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാണ്. രമ്യയുടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. രമ്യയുടെ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഷാജൻ എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ്, കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കുടുംബത്തോട് കടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ്. എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യവും കിടക്ക നിർമ്മലവുമായിരിക്കട്ടെ. ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാരേജ് ടു ബി ഹോണേഡ് ബൈ ഓൾ. ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് മസ്റ്റ് ബി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ടു ഈച്ച് അതർ. ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ അങ്ങനെയാണ്, വളരെ മനോഹരമായ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. മാരേജ് ഈസ് ടു ബി ഹോണേഡ് ബൈ ഓൾ. ഏത് രാജ്യക്കാരും ഏത് ദേശക്കാരും ഏത് ഭാഷക്കാരും, വാട്ട് എവർ ദർ ലാംഗ്വേജ്, ഇൻ എനി കൺട്രി, marriage is to be honored by all. Second, husband and wives must be faithful to each other. കുടുംബജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, if your marriage life is a blessing, you want to follow these words. Husband and wife must be faithful to each other. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അതിനായി നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. എനിക്കിഷ്ടമാണ് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളിൽ നിന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഏതായാലും എനിക്കറിയാം നിങ്ങളാരും എഴുന്നേറ്റ് ഓടത്തില്ല. നിങ്ങളെ എല്ലാവരും പോയാൽ ഇവർ പോവുകയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. പ്രഭുക്ക് സ്തുതിയും കർത്താവിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തോട് പറയുകയാണ്, Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God and in the presence of the church of God to join together this man and woman in holy matrimony, which is instituted by God, blessed by the presence of Jesus Christ and commanded by the Apostle Paul to be honorable among all men. Therefore, it is not to be entered in the unadvisedly or lightly, but reverently and discreetly, advisedly and the fear of God. Into this holy estate, these two persons have now come to be joined. If anybody is aware of any just cause why they have not been lawfully joined together, this is the time to raise any objection, or else hereafter hold the peace and silence forever such matters. കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, ഇവർ തമ്മിലുള്ള വിശുദ്ധ വിവാഹത്തിന് നിയമപരമായി എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാവുന്നതാണ്. അതല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ മൗനമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ മൗനം സമ്മതമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്തിലേക്ക് അറിയുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, I require and charge you both that you have to answer in the great day of judgment, when the secrets of all hearts shall be disclosed. Therefore, if either of you know any impediment why you may not lawfully join together in holy matrimony, now confess it, for you both be well assured that if any persons are joined together otherwise
that the word of God does allow that marriage is not lawful. Please stand. You are in the presence of the Lord. Hallelujah. So, look, verse 7, and make a determination that your life is going to start. Praise the Lord. So, God knows your heart. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്നു. God knows your heart, whatever it may be. Please close your eyes. Open your heart and look upon Jesus. If anything is not wrong, whatever it may be, I'm not saying anything. If anything in your heart, you say to the Lord Jesus Christ, Lord, excuse me. Please excuse me. You both, just you pray by yourself. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും, you both pray to Jesus. God knows your heart. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സംഭവപൂലമായ ഒരു ലോകത്തിലാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവർ ജീവിക്കണം. Today your life going to start. Hallelujah. God knows everything, each and everything. God knows. Surrender your life to the Almighty God. സർവശക്തനായ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക. You pray to the Lord. In your heart, you ask the Lord. Say to the Lord. Take a decision in your life. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Our loving, living Heavenly Father, we thank you. We commit this Eben and Erin in your hand, Lord. Bless them, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. കർത്താവേ, ഇവരെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക. Lord, bless them. In Jesus' precious name we pray. Amen. When Moses was in the book of Exodus, we can see with Moses was sitting on the mountains with the Lord. Moses is talking with the Lord. Moses asked the Lord, it is difficult for me to go alone. So I need you in my journey. So God himself said to Moses, a sentence is very important. My presence will go with you and I will give you rest. In Malayalam, എൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോടുകൂടെ പോരും, ഞാൻ നിനക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകും. സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത ലോകത്തിൽ സ്വസ്ഥത തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. കുടുംബജീവിതത്തിൽ, വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ, സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ, ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്, ദൈവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളോട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. You ask the Lord, Lord, we need your presence. Okay, we are working in England. There is no problem for any finance problem maybe in their life, but problems will come. പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. Praise the Lord. But every day you say to the Lord, Lord, we need your presence. My parents are not with us. My relatives are not with us. We are in another country.
And in countries in Philippines, I mean it's in India. That's good. But they need the presence of the Lord. When the difficulties come, when the problems come, when the sickness will come, many problem will come, whatever it may be, you say to the Almighty God, Lord, we need your presence. Hallelujah. ദൈവ സാന്നിധ്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും കുടുംബജീവിതത്തിൽ, കുടുംബങ്ങളുണ്ടാകും ഇല്ലെന്ന് ഞാനൊന്നും പറയത്തില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും സ്തോത്രം. ഞാൻ ജമ്മുവിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന കാലം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രേക്ഷകരോട് 70 തൊട്ട് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരുന്നു. 73 ഞാൻ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ചെന്നു. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകള് പഞ്ചാബിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വരുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാവട്ടെ. ഞങ്ങളോട് പറയുക, എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോൾ ഇപ്പോഴും ഈ 3 മക്കളാണ് എനിക്ക്. എന്നോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഈ രണ്ടാമത്തെ മോക്ക ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നേച്ചാൽ പറഞ്ഞു, പപ്പ മമ്മി എന്നെ ഒത്തിരി അടിച്ചെന്നു. കംപ്ലൈൻ്റൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാ പറയുന്നത്. സോറി, സം വേർഡ്സ് ഇൻ മലയാളമാണ് മനസ്സിൽ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്തെങ്കിലും കുസൃതി കാണിച്ചിട്ടായിരിക്കും മമ്മി തല്ലിയത്. ഉടനെ 3 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മോള് പറയുകയാണ്, പിള്ളേരായ കുസൃതി കാണിക്കും. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഉടനെ അടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, ഹിന്ദിയിലാണ് പറയുന്നത്, ഉടനെ അടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. 3 വയസ്സായില്ല. പ്രേക്ഷകോ. എന്നിട്ട് അവളൊരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മമ്മി 8ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരക്കേട് കൊണ്ടാണ് തല്ലിയത്. 3 വയസ്സായില്ല. പ്രേക്ഷകോ. അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെയൊക്കെ ശിക്ഷിച്ചാണ് വളർത്തുന്നത്, ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തേണ്ടി വരും. പ്രേക്ഷകോ. സോ the presence of the Lord is most important. ദൈവ സാന്നിധ്യമായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ 2 പേരും ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ട്, എങ്ങനെ വേണേലും ജീവിക്കാം. we both are working in England. There is no problem for money. We have sufficient money. But hallelujah, money will come and go. പണം വന്നും പോയും ഇരിക്കും. The presence of the Lord. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ ആരാധന മുടക്കരുത്. ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ദിസ് ഓക്കെ. ആരാധന, വർഷിപ്പ്, നെവർ നെഗ്ലക്ട്. ഗോ ടു ദ ചർച്ച് ടുഗദർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത്രയും യാത്രയാണ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ സൺഡേയിലും ഞാൻ ആരാധന മുടക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ്. ഒരു സൺഡേയിലും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തില്ല. പഞ്ചാബിലും പോലീസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ യാത്ര അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. When I book my ticket, avoid Sunday. I never neglect Sunday to worship. Go to the church. Worship with the Lord. So, after the marriage, honeymoon is coming. 3 ഹണിയോ ഹണിമൂണോ എനിക്കറിയില്ല. Praise the Lord. But Sunday no honeymoon. Sunday go to the church together. That is very important. Second, God giving you the money, tithe, give to the church where you are worshipping. Hallelujah. And support the Lord's servants. Hallelujah. Not for me I am asking. തന്നാലും ഞാൻ മേടിക്കും. Praise the Lord. So Sunday go to the church. Not avoid Sunday worship. Second, when you get the money, look upon the Lord and give and support the Lord's people, Lord's servant. Then that is your one habit. നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് അത് മാറണം. ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ ഓർക്കുവാനും ദൈവം
നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. I declare and charge you both that you have answered in the great day of judgment, when the secrets of all hearts shall be disclosed. Therefore, if either of you know any important why you may not lawfully join together in holy matrimony, now confess it, for you both be well assured that if any persons are joined together otherwise than the word of God does allow, the marriage is not lawful. Now I am asking to Ebin, will you have this woman to be your wedded wife, to live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony? Will you love her, comfort her, honor and keep her to thyself in all circumstances of life, and besides all other cleaving only unto her, so long as you both shall live? Yes, I do. We are asking to Erin, will you have this man to be your wedded husband, to live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony? Will you obey him, love him, be subjected to him, serve him, and honor him all circumstances of life, keeping aside all others, being faithfully only unto him, as long as you both shall live? Praise the Lord. Yeah. Face it. Now you want to say the verse after me. I, Ebenezer, take you, Arin, to be my wedded wife, to have and hold from this day forward, for better or worse, richness and poverty, in sickness and health, and in all circumstances of life. I pledge to you my love and faithfulness, to cherish, care, support, and fulfill all responsibilities of a husband to you as my life partner, according to God's word, until death separate us. Hereby I give this pledge in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. God, His holy angels, and the people of God are the witness. Amen. Now, both join your hands. Sorry, yeah. Don't hold on. I, Adina, take you, Ebin, to be my wedded husband, to have and hold from this day forward, for better or worse, in richness and poverty, in sickness and in health, in all circumstances of life. I pledge you to love, to obey, to subject and to honor you, to support and fulfill all the responsibilities as a wife to you, and remain faithful and according to the word of God, until death separate us. Hereby I give this pledge in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. God is holy angels and the people of God as witness.
Hallelujah. We take the oath. Praise the Lord. Yet I want to stay, Adin and Abin, because you have exchanged your woe in one another and committed yourself to live together according to the holy ordinance of God. This day before God and this witness, by the authority of God and the laws of this day, I declare that Abin and Adin henceforth be known as husband and wife. Mrs. and Mr. Abin are Ebenezer. Praise the Lord. Hallelujah. Mr. Abin and Mrs. Adin, you are not two independent persons anymore, but one. Bible says, what therefore God has joined, let not man separate him. Somebody please read in his Pastor G. Matthew chapter 19 verse 6. Hold on your hand. Yeah. Matthew chapter 19 verse 6. Yeah. Matthew chapter 19 verse 6 says, "So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate." ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർതിരിക്കും. In Malachi, the God said, I hate divorce. ഞാൻ ഉപേക്ഷണം വെറുക്കുന്നു. ദൈവം വെറുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. Abin and Adin, you are joined together in the name of Father, Son and the Holy Spirit. Today itself, from today, you are husband and wife. Hallelujah. Let's sing a song. Hallelujah. Everybody to pray for them. Hallelujah. എല്ലാവരും ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. Yeah. സ്വർപുരമീ കരാറിനു സാക്ഷി നിൽക്കും നന്മനമേ. സ്വർപുരമീ കരാറിനു സാക്ഷി നിൽക്കും നന്മനമേ. ഭാഗ്യവാ ഭാഗ്യവാ യേശു എന്ന ഭാഗ്യനാൾ ഭാഗ്യനാൾ യേശുവൻ പാപം തീർത്തനാൾ. Power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. Our eternal, loving, living, heavenly Father, we thank you and praise you for this best time, the precious time you are given in our life, Lord. We are praying our Abin and Adin in your mighty hand, Lord. Bless them, Lord. Hallelujah. കർത്താവേ, അദൃശ്യമായ കരം വെച്ച് നീ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇവർ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. For the parents, they will be a blessing for them. Hallelujah. സഭയ്ക്ക് ഇവർ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇവർ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അടിയൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹത്വം കൊടുക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. അതുല്യമായ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു പുത്തൻ കുടുംബം കൂടെ ഭൂമിയിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അരിയൻസ് മീൻസ് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹോളി എന്ന. ഹോളി അരിയൻസ് മീൻസ് ഹോളി. സ്തോത്രം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എബിൻ ആൻഡ് എബനേസർ രണ്ടും സെയിം വേർഡ് തന്നെ. അത് സിംബിളൈസിങ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ശക്തിയും ഹോളിയും കൂടെ ജോയിൻ ടുഗദർ ഒന്നിച്ചയക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്വന്തം ചെയ്താണ്. ഇനി സ്ക്രിപ്ചർ റീഡാണ്. അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി
1 Corinthians chapter 13. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ സജി, പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്, റീഡ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ. ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒഴുകുന്ന ചെമ്പോ ചിലമ്പുന്ന കൈത്തളമോ അത്രേ. എനിക്ക് പ്രയോജനമുണ്ടായിട്ട് സകല മർമ്മങ്ങളും സകല ജ്ഞാനവും ഗ്രഹിച്ചാലും മലകളെ നീക്കുവാൻ തക്ക വിശ്വാസമുണ്ടായാലും സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഏതുമില്ല. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അന്നദാനം ചെയ്താലും എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ഏൽപ്പിച്ചാലും സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. സ്നേഹം ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുകയും ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹം സ്പർദ്ധിക്കുന്നില്ല, സ്നേഹം നിഗളിക്കുന്നില്ല, ചീർക്കുന്നില്ല, അയോഗ്യമായി നടക്കുന്നില്ല, സ്വാർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല, ദോഷം കണക്കിടുന്നില്ല, അനീതിയിൽ സന്തോഷിക്കാതെ സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു, എല്ലാം പൊറുക്കുന്നു, എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു, എല്ലാം സഹിക്കുന്നു. സ്നേഹം ഒരു നാളും ഉതിർന്നു പോകുകയില്ല. പ്രവചനപരമോ അത് നീങ്ങിപ്പോകും, ഭാഷാപരമോ അത് നിന്നുപോകും, ജ്ഞാനമോ അത് നീങ്ങിപ്പോകും. അംശമായി മാത്രം നാം അറിയുന്നു, അംശമായി മാത്രം പ്രവചിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായത് വരുമ്പോഴോ അംശമായത് നീങ്ങിപ്പോകും. ഞാൻ ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ ശിശുവിനെ പോലെ സംസാരിച്ചു, ശിശുവിനെ പോലെ ചിന്തിച്ചു, ശിശുവിനെ പോലെ നിരൂപിച്ചു. പുരുഷനായ ശേഷമോ ഞാൻ ശിശുവിനുള്ളത് ധരിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നാം കണ്ണാടിയിൽ കടമൊഴിയായി കാണുന്നു, അപ്പോൾ മുഖാമുഖമായി കാണും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അംശമായി അറിയുന്നു, അപ്പോഴോ ഞാൻ അറിയപ്പെട്ടതുപോലെ അറിയും. ആകയാൽ വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം ഇവ മൂന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവയിൽ വലുതോ സ്നേഹം തന്നെ. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ആത്മാവിൽ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പാസ്റ്റർ MI നിർവഹിച്ചു. തുടർന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ബ്ലെസ്സിംഗ് പ്രെയർ അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റർ C.T. Matthew. Pastor C.T. Matthew. C.T. Matthew was a former pastor of this church. ഈ സഭയുടെ മുൻ പാസ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനുമാണ്. ഈസ് മൈ ഫ്രണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഈ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കും. പ്ലീസ് ദൈവദാസന്മാര് മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരും മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്രിയ കുടുംബത്തെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിന് സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ അനുഗീതമായ സമയത്തിനായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു. വിദേശത്തായിരുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ കടന്നു വരുവാൻ, അവരുടെ വിവാഹം മംഗളകരമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ നടക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ആക്കിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാൻ അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ ദാസനെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് സഹായിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഇന്ന് പകൽ കർത്താവെ ഈ പുതിയ കുടുംബത്തെ അങ്ങയുടെ കരകൾ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കൃപ നിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ അവിടുന്ന് പകരുമാറാകണമേ. യഹോവ ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ. യഹോവ തിരുമുഖം ഇവരുടെ മേൽ ഉയർത്തി ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഇവർ ധാരാളമായി അനുഭവിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ ഇവരെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽ പ്രിയ കർത്താവേ, ഒരു ഭർത്താവിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപകളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ പ്രിയ എമ്മിന്റെ മേൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നൽകിക്കൊടുക്കണമേ എന്നങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപകളും വരങ്ങളും ഈ ആര്യന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നൽകി കൊടുക്കുമാറാകണമേ. ഹല്ലേലൂയ. താവേ അബ്രഹാമിനോട് സോഥാറായെയും ഇസ്ഹാക്കിനോട് റബേക്കായെയും യാക്കോബിനോട് റാഹേലിനെയും ബോവസിനോട് രൂത്തിനെയും അഖിലായോട് മിസ്കിലായെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തവരെ ആ കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിച്ചവരായ നല്ലവരായ കർത്താവേ, നിന്റെ മക്കളെ അവിടുന്ന് അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു.
ഇവരനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവയുടെ ആക്കണമേ. തിരുക്കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതും പ്രാർത്ഥിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ ചെറിയ കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം ഇന്ന് നടത്തി തന്നു. വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സഭയായി പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞങ്ങളെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. സഭയുടെ ആശംസ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കർത്തവ്യമാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പായി 1-2 വാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ കുടുംബത്തെ ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ 10 വർഷമായി ഈ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കണ്ട, ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കൂട്ടായ്മകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ വേറെ ഫെലോഷിപ്പിലൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചതായ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്, ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമാകുന്നുവെങ്കിലും വലിയ പേരോ പെരുമയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകൾ ഒരുക്കി തന്ന ഓരോ അവസരങ്ങളും ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബാബു പാസ്റ്റർ കുടുംബം ഇവിടെ വന്ന നാൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങളുടെ എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ എന്ത് ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കൂടി ആലോചിക്കുവാനും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു തർക്കങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലില്ലാതെ ദൈവം ഞങ്ങളെ വളരെ കരുതലിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം പല പ്രശ്നങ്ങളും പല പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ സഭയിൽ ഓരോ നാളുകളിൽ ഉയരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വിധമായ പ്രയാസങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ നടുവിലില്ല. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ അറിയിക്കാനുള്ളത് ദൈവസന്നിധി മാത്രമാണ്. ഞങ്ങളുടെ മാനുഷികമായ ആലോചനകളൊന്നും ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയൊന്നു മാത്രമാണ്. സഹകരിച്ച എല്ലാ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളോടുള്ള നന്ദിയും കൂടെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ആ പ്രിയ വാപാസ്റ്ററും മീനമാമയും ഈ സഭയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഞങ്ങൾ ജോലി തേടി ഓരോ പകലിലും ഇവിടം വിട്ടു പോകുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത്. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ സഭയുടെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ കൂട്ടായ്മകളിൽ വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ പ്രിയ വീണമാമ സഹോദരി സമാജം അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെയും നിലനിർത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെയും നിലനിർത്തുന്നത്, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടാതെ ഞങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സഹോദരിമാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ബലമാകുന്നത്. അതിൻ്റെ നേതൃനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്മാമയാണ് വീണാമാമ. പാസ്റ്ററാണെങ്കിലും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവദാസന്മാർ ഇവിടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സഭാ പാസ്റ്റർ. എന്നാൽ അവർക്ക് കൈത്താങ്ങും അവർക്കൊരു കരുതലുമായി ആ കുടുംബം ഇന്നുവരെയും ഈ സഭയെ സ്നേഹിച്ച് അവരുടെ വിലയേറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ബാബു പാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് 1-2 വാക്ക് എനിക്ക് പറയുവാനുണ്ട്. ശുശ്രൂഷയുടെ സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി താൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ടുണ്ട്. പഴമക്കാർ പറയുന്ന പോലെ നെല്ലിക്ക ആദ്യം കഴിക്കും, പിന്നീടത് മധുരിക്കും. പ്രയാസങ്ങൾ ആദ്യം തോന്നും. ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾ പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. പറയും കാതലുള്ളതുണ്ട്, കാതലില്ലാത്തതുണ്ട്. എന്നാൽ കാതലില്ലാത്തതിനെ
ഞാൻ ആ ഒരു ഇതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം. കാതലില്ലാത്തതിനെ അല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്കുത്ത് കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള തടിയെ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. കെമിക്കലിലൊന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ശുശ്രൂഷയ്ക്കിടയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രയാസം തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയും മുകളിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ്. ന്യായവിധിയിലും ശിക്ഷാവിധിയിലും അകപ്പെടാതെ വണ്ണം ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവരും അതിലേക്ക് കടന്നു പോകാതെ നേർവഴിയിൽ നയിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം ആ ദൈവദാസൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഈ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ദൈവമക്കളോട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടപെടുന്നു. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയ എബിൻ തൻ്റെ ബാല്യവും ശൈശവും കൗമാരവും ഒക്കെ താൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ബാംഗ്ലൂരും അവിടെയൊക്കെ പോയെങ്കിലും ഈ സഭയുടെ വളരെ സ്നേഹത്തിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴുള്ള കൂട്ടായ്മയിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു. ജോലി തേടി വിദേശത്ത് പോയി UK ജോലിയുണ്ട്. കൂട്ടായി കൊടുത്ത പ്രിയ അരേ, ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സഭയുടേതായ ആശംസകൾ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ച് കൂട്ടി ആക്കി. തുടർന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മീയവും ഭൗതികവും മാനസികവും ശാരീരികമായ എല്ലാ നിലകളിലും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിൻവന്ന വാതായനങ്ങളെ ഒന്നും ഇവൻ മറക്കാതെ എല്ലാം ഓർത്ത് നാട്ടിൻപുറത്തായിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവസഭയിൽ ഇപ്പോഴും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you. Next, our beloved daughter, Arin's brother. Please come forward. Israel. Hello, Balaram. I'm quite nervous. First of all, I want to thank the Ebenezer family for the hospitality that you have shown to us since we arrived here in Honduras. Then, to the guests, your presence here is deeply cherished, as it is through the love and support of family and friends that this day becomes even more meaningful. So, yesterday, I wrote a letter for you both, and please allow me to read it because my memory is not good. To my ate is my sister. From time I was little, after our father passed away, you've always been more than just a sister to me. You've been my second mother and my role model in terms of being diligent and strong. You were the one I looked up to, the one who always had my back no matter what, the one I run to when I have no money. Today, seeing you as a bride, I feel proud and emotional because I know you are stepping into one of the most beautiful journeys of your life. As your younger brother, I want to say thank you for all the lessons and love. And now I pray that this new chapter gives you the same kind of love and happiness you've always given to those around you. And to Eben, please take care of my sister. Love her religiously, even if you can't understand her sometimes. Marriage is not all about love, but about patience, understanding, and choosing each other every single day. And knowing the person you are, strong, loving, and caring, I know you will bring so much light and strength into your marriage. I hope your days together are filled with laughter that never fades, love that only grows with time, and countless adventures that remind you both why you chose each other. May your home always be a place of warmth,
and comfort, and you may find joy in the little moments. Congratulations, Ate and Eben. May your love story be just as beautiful as you've always dreamed, and even more. Thank you. താങ്ക് യു ബ്രദർ. രണ്ടുപേർ കൂടെ ഒരു കമ്പിവാചകം പോലെ സമയം കൊടുക്കും. ഒന്ന് പാസ്റ്റർ ടോം ജോൺസൺ, അതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. സാധാരണ നമ്മുടെ വിവാഹ വേദികളിലൊക്കെ ആശംസയുടെ അതിപ്രസരമുണ്ട്. ഇവിടെ ഏതായാലും അതില്ലാത്തതിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യും. ഇന്ന് ഇത്രത്തോളം മനോഹരമായി ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നടക്കുവാൻ സർവകൃപാലുവായ കർത്താവ് സഹായിച്ച് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയ എവിന് കുടുംബം അരിയനാണോ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേര് ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വിശുദ്ധ വിവാഹത്തിലൂടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയ എവിനെ കുടുംബത്തെയും സർവ്വകുർബാനയെ കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധമായിരിക്കുന്ന ആശംസ എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. Thank God for giving such a beautiful day. Suddenly given opportunity. This is my best friend. I never. Is one of my, how to say, same photocopy. Both of us so close friends. Wherever we go, everyone will say both of us brothers, like that they're told. But suddenly God has given கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ சுகதுக்கங்கள் இருந்தாலும் கர்த்தர் மேற்கொண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருகிறதான அனைத்து காரியங்களிலும் நன்மையாக இருக்கட்டும். எல்லாருமே அவனுடைய அதாவது அவனுடைய பிரதர் எல்டர்ஸ், அதாவது அண்ணன் சொல்லுவாங்க. அண்ணன் மீன்ஸ் சேட்டன் சொல்லுவாங்க. என்னோட அநியத்தன் மாதிரி. அதே மாதிரி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு மேரேஜ் ஆகிடுச்சு. நானும் அதே மாதிரி என்னுடைய பிரதர் தம்பிக்கு மேரேஜ் ஆனது பார்க்குறேன். கர்த்தர் அனுகிரகிக்கும். താങ്ക് യു. ഇനി വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിൻ്റെ സമയമാണ്. അതിനായി പാസ്റ്റർ ഷാജിൻ കുര്യൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയ ലിബിൻ്റെ വിവാഹം ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹമാക്കി തന്ന ദൈവത്തിന് സകല മാനവും സകല മഹത്വവും എല്ലാ പുകഴ്ചയും അർപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വാക്കിൽ നന്ദി പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് വളരെ മികമായ നിലയിൽ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയുടെ നല്ല തലത്തിൽ ലീഡ് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവഭക്തൻ, വിശേഷാൽ പ്രിയബിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതൻ, എൻ്റെ നാട്ടുകാരൻ, സ്തോത്രം എല്ലാമായിരിക്കുന്ന പ്രസക്തൊക്കെ ദാസ് അവറുകളെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നല്ല നിലയിൽ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നയിക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ. പ്രിയ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നന്ദി ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ വിഭാഗം ആശീർവദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന, സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി പാസ്റ്ററാണ് പ്രിയപ്പച്ചൻ പാസ്റ്റർ. സ്തോത്രം. എൻ്റെ വിഭാഗത്തിലും കടന്നു വരികയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിനാണ്. പ്രിയ ദേവദാസനെ കുടുംബമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രിയ കർത്തദാസൻ കടന്നു വരികയും വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ നല്ല ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഭാഗം എന്നിവിടെ നടത്തി കൊടുക്കുവാൻ പ്രിയ ദൈവദാസനെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തി. പാസ്റ്റർ എം.എ. അയ്യപ്പൻ പാസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൻ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നത് കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മെസ്സേജ് നൽകിയ പ്രജിൻസൺ മാത്യു പാസ്റ്ററെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയ ദൈവഭക്തൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിമിഷം കൊണ്ട് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവിക സന്ദേശം അറിയിപ്പടയായി തീർന്നല്ലോ. പ്രിയ ദേവദാസൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവദിച്ച അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ സഭയുടെ മുൻ പാസ്റ്ററായിരുന്ന പാസ്റ്റർ TC മാത്യു അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വിശേഷാൽ ഈ ദൈവസഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ A.V. ജേക്കബ് അവറുകളെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത
ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസനും കുടുംബമാണ്. ആ ദൈവദാസനും കുടുംബത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, പ്രിയവിൻ്റെ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയാണ് ഈ ദൈവസഭ. ഇവിടുത്തെ ദൈവമക്കൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തുള്ള അതേ നിലവാരത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരും ഈ വിഭാഗത്തോട് സഹകരിച്ചത്. ഈ സഭയിൽ കൂടി വരുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും, സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും പിതാക്കന്മാർക്കും മാതാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരുള്ള നന്ദി ഞങ്ങൾ ഈ തരുണത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെ, ഈ സഭയെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മറ്റു പല ദൈവദാസന്മാർ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പാസ്റ്റർ ടോം, അതുപോലെ പാസ്റ്റർ PD തോമസ്, പാസ്റ്റർ സജി, പാസ്റ്റർ ചെന്നൈ, അതുപോലെ എബിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എബിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, സ്നേഹിതന്മാർ, ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളൊരു വാക്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള നന്ദി ഈ തരുണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ പ്രിയ ആര്യൻ്റെ ഫാമിലി, പ്രിയ മദർ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ ബ്രദേഴ്സ് ഫാമിലി, ഇവരെല്ലാം വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നന്ദി, താങ്ക്സ് അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ക്യാമറയുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റേജ് ക്രമീകരിച്ചവർ, അതുപോലെ നമുക്ക് രുചികരമായ ആഹാരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് വിശേഷാല പ്രിയ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരിമാർ അവർ ഫാമിലി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്, സഹോദരി വന്നിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വന്നതിന് ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി ഞങ്ങൾ ഈ തരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും നന്ദി പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാദരം ക്ഷമിക്കുക. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ രുചികരമായ ആഹാരം ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹാളിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലാണ് ആഹാരത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തൊട്ട് ഈ ബാക്കിലൂടെ സ്റ്റെപ്പുണ്ട്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കൈ കഴുകാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കടന്നു നിന്ന് ആഹാരം ഭക്ഷിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോകാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന സമയത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണത്തിനും സാന്നിധ്യത്തിനും നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പ്രസൻസ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ. തുടർന്ന് ഞാൻ സമയത്തെ കൈമാറുന്നു ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പാസ്റ്റർ എബി ജേക്കബിന് കൈമാറുന്നു. അടുത്ത പ്രോഗ്രാം പ്രയർ ആൻഡ് ബെനിഡിക്ഷൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ. പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശ്രിതം പറഞ്ഞതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സഭയുടെ ഉപകാരം സെക്രട്ടറി കൈമാറും, ദമ്പതികൾക്ക് കൈമാറും. അതിനു മുന്നേ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബസങ്കീർത്തനമായ 128 മലയാളത്തില 28ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്, യഹോഭക്തനായ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഞങ്ങൾ ചില വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എബിനെ നോക്കി പറയും, യഹോഭക്തനായ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന്. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ ധാരാളമായി ചൊരിയട്ടെ. സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭൂമിയിലെ നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം ചൊരിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ സെക്രട്ടറി മുന്നോട്ട് വന്ന് ഉപസംഹരിക്കുന്നു. സഭയുടെ ഉപകാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ രാജശാനെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിച്ചു. PVPയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് PVPയുടെ പ്രതിനിധി കടന്നു വരണം. ആ ഉപകാരവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നൽകപ്പെടുന്നതാണ്. തുടർന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവർക്കായി ഒരു ഉപകാരം നൽകുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വരും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ,
സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയോളം ഭംഗിയായി നടക്കുവാൻ, ഈ ആലയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുവാൻ നീ അവസരം ഒരുക്കിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയ സമയത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മധ്യയുണ്ട്. വ്യാപരിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു. നിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ആമേ കർത്താവ് വിഭാഗം ആസ്വദിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ദാസനോട് ഉപയോഗിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, പ്രിയവിന് വേണ്ടി പ്രിയമൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരിതുപോലെ കാലമെടുത്ത ഉടമ്പടികൾ, തീരുമാനങ്ങൾ ഒരു ജീവിതത്തോളം കൂടിയാക്കണമേ. അനുഗ്രഹീതമായ കുടുംബജീവിതം കൂടെ ഒരു കുടുംബജീവിതം ഭൂമിയിൽ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ ഇടയാക്കിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും കർത്താവിൽ പകരണമേ. കർത്താവേ, കടന്ന ദൈവജനത്തിനായി സ്തോത്രം, ദൈവദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അധ്യക്ഷവയ്ക്കുവാൻ കർത്തദാസൻ ഉപയോഗിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹമായ നല്ല മെസ്സേജുകൾ ഞങ്ങൾ തന്നതിനായി സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ, കടന്നു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇത് ഒരു നിഴലായി മാത്രമുണ്ടല്ലോ, ഒരു പൊരുളായി വിവാഹം നടക്കാൻ പോകുന്നു. കുഞ്ഞാട് എത്ര വേഗം വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാന്തിയും തന്നെ ഒരുങ്ങുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുക്കണമേ കർത്താവേ. ആരെങ്കിലും യേശു കർത്താവിന് കണ്ടുമുട്ടുവാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ അതിനെ കാരണമാക്കി അവർ തീർത്തതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി പോകട്ടെ. സാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കണമേ, പിരിയാബന്ധം കൂടിയിരിക്കണമേ. എനിക്ക് ഈ ചാട്ടൻ യേശു കർത്താവ് നാമത്തിൽ തന്നെ. കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കാവലും കൂട്ടായ്മയും നാം എല്ലാവരുടെ മേലും, പ്രത്യേക ഇന്ന് വിവാഹിതരായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് ഹല്ലേലൂയ പറയാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമീൻ. കർത്താവായ യേശുവേ, പ്രാർത്ഥിച്ചാഗ്രഹിച്ചതുപോലെ പ്രിയമക്കളുടെ ഗർഭാവിവാഹം അനുഗ്രഹമായ നിലയിൽ പകൽക്കാലം ഇവിടെ നടക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ. അതിനുശേഷമായി കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഭക്ഷണത്തെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധീകരിച്ച് നൽകണമേ. കർത്താവെ സ്തോത്രം. അത് ഭക്ഷിച്ച് ബലപ്പെട്ട് ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് ഓരോരുത്തരും തീരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അത് ഒരുക്കിയ മുഖാന്തരങ്ങളെ, അതൊരുക്കിയ കർത്താവിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ കരങ്ങളെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന യാചനിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനർപ്പിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. Another hour just slipped away. It's hard to tell you when I haven't all this time. Maybe if I wear it on my face, someone else will let you know I'm not alright. With nothing to lose but all this to drink, I'm drowning in you. I can't help but think, what if I didn't know? Letting you let me go will leave me here all alone, missing you. And what if I didn't run the second our second chance wasn't gone? And what if you were the one? What if I wasn't done loving you? I wonder if you ever feel the same, intimidated by the way you seem just fine. I know I told you it'd be better this way. I didn't know that it would hurt me like that. Should've known that it'd be hard to go back. Nothing to lose but all this to drink. I'm drowning in you. I can't help but think, what if I didn't know? Letting you let me go will leave me here all alone, missing
wasn't done loving you? What if I 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 wasn't done loving you? Then maybe I should've known that letting you let me go would leave me here all alone, missing you. And what if I didn't run the second our second chance wasn't gone? And what if you were the one? I've been searching my whole life for you.
I'm falling overhead. Ooh, catch me as I'm falling overhead. Ooh, catch me. Every now and then, for eternity, God bless the day when He gave me you. Every now and then, for a lifetime, I'll bless this day and cherish your faith in me. I'm gonna pray with you, walk with you, stay with you until the end. I'm gonna laugh with you, cry with you, breathe with you all my days. The road may be rough, vague and dark, bleak and tough. I promise to cherish you with all my heart. In all my dreams, my earnest hope, I wish you well every minute, every day. In all my dreams, my dearest